السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت اہم ترین خبریں ہیں، تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جنگ اس وقت ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے اور بہت ڈیلیکیٹ، بہت کروشل قسم کا فیز ہے۔ مڈل ایسٹ سے بہت بڑی بڑی اس وقت خبریں بھی آ رہی ہیں۔ رشیا نے ایک پوری سٹینڈ لے لیا ہے، سائیڈ لے لی ہے، جس طریقے سے کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئے، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، سب سے پہلے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کی طبیعت ناسازی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور ہم نیوز کے رپورٹر ہیں ظریف، انہوں نے خبر دی، سب سے پہلے خبر بریک کی کہ رات کو عمران خان کو پمز لایا گیا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کس طریقے سے لایا گیا ہوگا، کس طریقے سے چیزوں کو ہائڈ کیا جاتا ہے، ہڈن رکھا جاتا ہے، جس طریقے سے پتہ نہیں کوئی جرم ہے، ایسا کیا ہے جو چھپانا مقصود ہے۔ بہرحال لایا گیا اور رپورٹر کے مطابق اب پھر ایکسیپٹ بھی کر لیا، میڈیا چینلز پر بھی خبریں چلی، مین سٹریم پر چلی، لیکن اب رپورٹر کے مطابق عمران خان پہلے سے زیادہ کمزور دکھائی دیے، اوورآل پورے جسامت کے حوالے سے بھی پہلے سے زیادہ کمزور دکھائی دیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی بینائی بھی پہلے سے زیادہ کمزور دکھائی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دانتوں کی تکلیف بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو چکی ہے۔ اب آج منگل کا دن ہے، بہنیں اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ 9 دسمبر کو آخری ملاقات ہوئی، اس کے بعد بلینکٹ بین قسم کا ایک بین ہے عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر۔ ان کی آنکھ میں انجیکشنز لگ رہے ہیں، ان کی آنکھ کے ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں، ان کی آنکھ کا 3 مرتبہ ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے، چوتھی مرتبہ کل لے جایا گیا، لیکن کوئی فیملی ممبر، کوئی ڈاکٹر وہاں موجود نہیں ہوتا۔ یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ جب نکلتے ہیں، لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں، 26 نومبر ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیڈرشپ جب نکلتی ہے، لیڈرشپ کو بے جا کیسز میں ڈال کر گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن اب آخر یہ بیڑا اٹھائے گا کون؟ عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے یہ بیڑا اٹھائے گا کون؟ سہیل آفریدی نے بڑے نعرے لگائے تھے کہ عشق عمران میں اب کی بار مارا جاؤں گا، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہے کہ وہ عشق عمران میں آخر گئے کہاں ہیں۔ اس وقت عمران خان کی بہنیں موجود ہیں، لیڈرشپ میں سے کوئی موجود نہیں ہے، اور عمران خان کی بہنیں اس وقت کہہ رہی ہیں کہ ہمیں شک ہے، کہ ہمیں ماہرین بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی کلاٹنگ کے لیے کچھ ایسا کچھ دیا جا رہا ہے جس سے کلاٹنگ ہو سکتی ہے، جس کے باعث ان کی آنکھ کی تکلیف ہے، کبھی اب ان کی دانت کی تکلیف کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے بات، اور پھر جس طریقے سے رپورٹر کے ذریعے خبر نکلوائی گئی کہ وہ کمزور دکھائی دے رہے ہیں، تو ان کی بہنوں کو ایک بہت زیادہ تشویش ہے اس وقت، وہ تشویش میں مبتلا ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیوں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کمزور ہیں۔ وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے ہم سے نہیں ملاقات کرانی، ہمارے ذاتی معالجین سے ملاقات کرا دی جائے، لیکن کسی صورت کروائی جائے، لازمی ذاتی معالجین سے خود ملے عمران خان صاحب۔ وہ کہہ رہی ہیں جب بیرسٹر سلمان صدر سے آخری ملاقات ہوئی تو عمران خان نے بیرسٹر سلمان صدر کو سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ سلمان تم مجھے نظر نہیں آ رہے، 85% بینائی تو آنکھ کی اس وقت، یہ مہینوں پہلے کی خبر ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ مزید بینائی متاثر ہو چکی ہے۔ تو یعنی یہ کون ہے جس کی ضد ہے، جس کی انا ہے؟ آج علیمہ خان نے یہ بھی واضح کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی یہ کچھ کر رہا ہے نا، وہ بچے گا نہیں، اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ بچ کر چلا جائے گا یہ سب کچھ کر کے، تو ایسا ہونے نہیں والا۔ تو یہ ایک بڑا کروشل، بڑا پریشان کن، بڑا ایک بڑا ٹیریفائنگ قسم کا معاملہ ہے۔ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے بڑا لیڈر، ملک کا سابق وزیر اعظم، دنیا میں جس طریقے سے ایک فلانتھراپسٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے وہ شخص، اور آج وہ جیل میں ہے۔ جیل میں ان کو علاج کی سہولیات کس قسم کی مل رہی ہیں وہ تو آپ چھوڑیں، لیکن فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز کو بھی ان تک ایکسس نہیں ہے۔ دوسرا، پاکستان میں اب حالات آپ کے سامنے ہیں، یعنی باہر والے صحافیوں کو، میں نے تو اس دن بھی کہا جب فخر الرحمان صاحب کی سینئر ہے ہمارے، 60-61 سال عمر ہے، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، سلام ہے ان لوگوں کی صحافت کے اوپر، دہائیوں سے یہ لوگ صحافت کر رہے ہیں، دہائیوں سے یہ لوگ اس ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ایران یو ایس والے معاملے کے اوپر جگہ جگہ نیشنل چینلز پر وہ رپورٹنگ کر رہے تھے۔ فخر الرحمان صاحب اللہ اللہ کر کے شکر ہے گھر پہنچ آئے، ان کی ضمانت ہو گئی۔ رضوان گلزئی صاحب اب اسی مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ ان کو مل چکی ہے، اور وہ بھی وہی مقدمہ بھگت رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں تو صحافت کے حالات ہیں، لیکن باہر کے صحافیوں کو آپ گلاب جامن کھلاتے ہیں، انہیں آپ ویلکم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے ملک میں یہ سب کچھ، مطیع اللہ جان صاحب نے تمام تر صحافیوں کو مدعو کیا، اور اپنے تئیں ان کو جو کچھ بھی ڈنر کرایا، روٹی کھلائی، لنچ کرایا، واٹس ایور، وہ کروا کے، اور ان کو بتایا کہ بیسیکلی پاکستان میں ہے کیا، بیسیکلی پاکستان میں صحافت کیا ہے۔ اگر مطیع اللہ جان صاحب نہ بتاتے تو کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ کیا پاکستان کا چھپا ہوا ہے یہ چہرہ، یہ سائٹ کیا چھپی ہوئی ہے؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا نہیں لکھ رہا؟ کیا ڈراپ سائٹ جیسے ادارے یا بہت سارے جریدے یہ خبریں نہیں بتاتے؟ کیا جب پاکستان میں کسی صحافی پر زمین تنگ کر دی گئی تو نیو یارک ٹائمز سے لے کے تمام بڑے جریدے پوسٹ نہیں لکھتے، بتاتے نہیں ہیں کہ کون یہ کر رہا ہے، کس کی پریزنس میں یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے؟ کیا سب نہیں جانتے کہ اسلام آباد اب صحافیوں کے لیے کتنا
अनसेफ हो चुका है, और यहाँ पर किस तरीके से सहाफ़ियों को कभी अबडक्ट कर दिया जाता है, कभी केसेस बना दिए जाते हैं। क्या मतीउल्लाह जान साहब बताया है उनको, मतीउल्लाह जान साहब ने, तो उसके बाद ही उनको पता चला है? मतीउल्लाह जान साहब का उनको डिनर पर बुलाना, पाकिस्तान में जो असल चेहरा है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ जो किया जा रहा है, जो कर रहे हैं, उनका चेहरा दिखाना, सब बताना, और मतीउल्लाह जान साहब ऑफ एयर कर दिए गए, फायर कर दिए गए। नियो न्यूज़ से उनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई, अचानक ख़त्म। यही वो बता रहे थे, यही वो बता रहे थे उन सहाफ़ियों को, एंड उसी कुछ टाइम भी नहीं गुजरा, वापस अपने चैनल पर अपनी कुर्सी भी नहीं उन्होंने आके संभाली, ऑन कैमरा भी नहीं आए, और उनको फारिग कर दिया गया। मतीउल्लाह जान साहब को क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी लोग उनको यूट्यूब पर देख रहे हैं। मतीउल्लाह जान जैसे लोग तो दिहाइयाँ दे चुके हैं सहाफ़त को, लोग जानते हैं, नाम बना चुके हैं। 26 नवंबर जैसे क्रिटिकल केस के अंदर भी उन्होंने हाथ डाला, चीज़ें बताई, और उसके बाद से आज तक मंशियात वाला जाली मुकदमा भी भुगत रहे हैं। हर दौर में इन्होंने मुश्किल वक़्त देखा है। इमरान खान के दौर में इन्हें उठाया गया। इमरान खान के दौर में जब इन्हें उठाया गया तो शहज़ाद अकबर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान खुद भी नहीं जानते थे, और जब इमरान खान को पता चला तो इमरान खान ने मेरे सामने डीजीआईएसआई को फ़ोन किया, अकॉर्डिंग टू शहज़ाद अकबर, और कहते हैं कि डीजीआईएसआई से उन्होंने कॉन्फ्रंट किया कि आखिर क्यों ये हुआ है। और मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से ये कहा जाता है, शहज़ाद अकबर कहते हैं कि उस वक्त के डीजीसी ने मतीउल्लाह जान साहब को उस वक्त एबडक्ट कराया था, समहाउ वावेला पड़ा, शोर पड़ा, मतीउल्लाह जान साहब उस टाइम उनको छोड़ दिया गया। अब आज मतीउल्लाह जान साहब दोबारा, यानी हर दौर के अंदर उन्होंने सफ़र किया, क्योंकि जब आप राइट साइड पर खड़े होते हैं, जब आप कहते हैं कि इदारों का सियासत में कोई लेन देन नहीं है, तो फिर ये सब आप फेस करते हैं, और ये सब आपको फेस करना पड़ता है, जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब ने किया। लेकिन उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया की वैसे वक़्त कोई नहीं है। और फिर जब इतने बड़े नाम हो, जिन्होंने वाक़ईतन सहाफ़त की हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े बैठे हैं पेन कोट टाई लगाकर, लेकिन जिन्होंने वाक़ईतन सहाफ़त की हो, तो उनके जाने से फिर जो असल फ़र्क पड़ता है वो मेन स्ट्रीम को ही पड़ता है, उसकी वक़्त मज़ीद कम हो जाएगी। मतीउल्लाह जान साहब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक जानिब सारी सिचुएशन है, अदालतें आपके सामने हैं। यानी ख़त लिखा था, जजेस ने ख़त लिखा था, और ख़त लिखा था ग़ालिबन 2024 मार्च में, और वो ख़त लिखने वाले जितने जजेस थे उनमें से बेशतर को आज ट्रांसफ़र्स करके उन पर उनको सज़ा दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हों, जस्टिस बाबर सत्तार हों, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ हों, सबकी ट्रांसफ़र्स कर दी गई हैं। जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर, और इसी तरह सबकी ट्रांसफ़र्स और तबादले कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ढांचा है उसको मज़ीद बेवक़्त कर दिया गया है। पहले ही कितना बेवक़्त था मेरा, आप जानते हैं, डोगर साहब के आने के बाद डोगर कोर्ट है ये। यानी अब मोहरे होंगे, अदालतों में तमाशे होंगे, और हम सब देखेंगे। यानी अदालतें ऐसे नहीं चलती, लेकिन अदालतों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। क्यों किया जा रहा है? क्यों एनसीसीआई जैसे इदारे बनाए जाते हैं? ताकि जिस मर्ज़ी सहाफ़ी को जब दिल करे, जिस तरह ड्रैग करना हो कर लिया जाए, ताकि किसी को कहीं से बेल ना मिल सके, ताकि किसी की हक़ के अकॉर्डिंग सुनवाई ना हो सके, और कोई जज दोबारा ये डेयर ना कर सके। यानी तुम लोगों ने ख़त लिखा था, तुम लोगों ने ख़त लिख के इदारों को, कुछ इंस्टीट्यूशंस को बताने की कुछ कोशिश की थी, चलो जी सबके ट्रांसफ़र्स तबादले हो गए। मतीउल्लाह जान को कहा गया है कि जी तुमने सहाफ़ी इकट्ठे किए इंटरनेशनल, उनको ये बताया कि पाकिस्तान में हकूक़, इंसानी हकूक़ नहीं है, इंसानी हकूक़ की बात करते हो, पाकिस्तान में नहीं हो सकती, ऑफ एयर। तो दैट्स हाउ पाकिस्तानी मामलात चल रहे हैं। ईरान और यूएस जंग, पाकिस्तान के पेट्रोलियम वज़ीर अली परवेज़ मलिक साहब प्रोग्राम के अंदर बैठ के, लाइव टीवी शो के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोलियम के ज़खायर मौजूद नहीं है। बड़ा हैरत अंगेज़ होके एक्सप्लेनेशंस तो वो दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हमारे पास ज़खायर मौजूद नहीं है। क्या पेट्रोल पर कीमत, पेट्रोल की बढ़ाने पर के हवाले से ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है लेवी बढ़ाई जाएगी 50 से 55 रुपए जुमे वाले दिन तक। क्या उसके लिए ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका जंग खत्म होती तो नज़र नहीं आ रही, तो हम पेट्रोल के हवाले से जी कुछ नहीं कह सकते। और इससे किस तरह की हिजानी कैफियत उन्होंने पैदा कर दी है, इतना एक वेग किस्म का स्टेटमेंट देकर। यानी आप अंदाज़ा करें वो किस किस्म का स्टेटमेंट है। रेलिवेंट मिनिस्ट्री का मिनिस्टर खुद बैठ के टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दे रहा है, और दूसरी जानिब रशिया ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। रशिया ईरान को कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। ईरान की स्टेट को, ईरान के बिहेवियर को, ईरान के इस रवैये को, जो थ्रू आउट जंग में रहा, रशिया ने कहा है बहुत करेजियस, बहुत बहादुरों वाला रवैया था, और रशिया ईरान के साथ खड़ा है। जितना जल्दी इस मामले को, इस चीज़ को सॉर्ट आउट कराया जाए, ईरान के हकूक़ को बहाल रखते हुए, तो रशिया साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ईरान, मैंने कल भी कहा, बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है, सिफारती महाज के ऊपर भी खेल रहा है, ग्राउंड के ऊपर भी खेल रहा है। अमेरिका को बता रहा है, अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर जो एक सिक्योरिटी की अहम मीटिंग थी सिचुएशन रूम के अंदर, वहाँ से खबरें ये आ रही हैं, ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई इस पर वर्ड नहीं दिया, कोई बात नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। बड़ी खामोशी है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब तक। ये खामोशी भी किसी तूफ़ान का ग़ालिबन शायद पेशख़ैमा है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये जो प्रपोजल है ईरान की जानिब से जो दिया गया है, वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। डोनाल्ड ट्रंप को ये फेक लग रहा है, गलत लग रहा है, सही नहीं लग रहा। और इस बेसिस के ऊपर, क्योंकि नेतन्याहू तो ऑलरेडी चाहता है और पीछे से ट्रिगर बटन दबाए हुए है कि किसी तरह जंग छिड़े, तो अब मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि लेबनान के ऊपर जो सीज़ फायर किया गया था सो कॉल्ड, वो ख़त्म कर दिया गया है। लेबनान के अंदरूनी इलाके, लेबनान के मेन जो इलाके हैं वहाँ पर, यानी थ्रू आउट जो है वो बमबारी की जा रही है। और अब चीज़ें जो खुलकर निकल कर सामने आ रही है, उससे लग ऐसा रहा है कि खुदा न खास्ता अगेन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स
नेक्स्ट वॉर, और अब की बार अगर ये जंग शुरू होती है तो हालात किस तरफ जाएंगे, बड़ा अहम होगा देखना। अल अरबिया न्यूज़ चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी एक सीनियर, बहुत मोस्ट सीनियर ऑफिशियल है ईरानी, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि वॉर, जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अल अरबिया न्यूज़ चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ यूएई जो है वो ओपेक से निकल चुका है, यानी ये शायद आहिस्ता आहिस्ता करके हम कॉन्सिक्वेंसेज भी देखेंगे जो अ, अ, जंग के थे, और किस तरीके से मिडल ईस्ट के अंदर एक नया ऑर्डर सामने आएगा, किस तरीके से डायनेमिक्स तब्दील होंगे। यूएई जो हमेशा से, यानी आयरन डोम तो कभी शायद इसराइल ने अमेरिका तक को नहीं दिया, इसराइल ने किसी और मुल्क तक को नहीं दिया, लेकिन वही आयरन डोम जिस तरीके से दिया गया यूएई को भी, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो इस पर भी खड़े होते हैं। चीज़ें रफ्ता रफ्ता क्लियर ज़रूर होंगी। और अब अडयाला जेल के बाहर की सिचुएशन जो है वो ये है कि वहाँ पर जाते जाते मैं आपको बताऊँ तो फैमिली मौजूद है, कुछ वर्कर्स भी मौजूद हैं, लेकिन अगेन पार्टी में से, वकला में से कोई आज भी मौजूद नहीं है। मजीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक करना है आपने, शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।